వికసించిన మనసులతో చేరితిమి స్వామి, చిగురించిన ఆశలతో వేడుచుంటిమి దేవా వేడుచుంటిమి. వికసించిన మనసులతో చేరితిమి స్వామి, చిగురించిన ఆశలతో వేడుచుంటిమి దేవా వేడుచుంటిమి. ఆదరించవా దీవించవా, ఆదరించవా దీవించవా. నీ పాద పూజకు మమ్ము సిద్ధపరచవా, నీ పాద పూజకు మమ్ము సిద్ధపరచవా. వికసించిన మనసులతో చేరితివి స్వామి, చిగురించిన ఆశలతో వేడుచుంటిమి దేవా వేడుచుంటిమి. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ గురువారం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి ఎంతో సంతోషముతో మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన వారందరి కోసం ఈ బలిలో మనం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. అలాగే తపస్కాల 2వ వారములో ఉన్నటువంటి మీరందరూ కూడా ఎన్నో ఆశలతో ప్రార్థనతో మీరు రోజు పరిశుద్ధ బలిలో పాల్గొంటున్నారు, దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారు. మీ అందరి విన్నపాలను ప్రార్థనలను ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలు మన కానుకగా అర్పించి ఆ భగవంతుని ఆశీర్వాదం కోసం మనం ప్రార్థిస్తాం. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజను పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారు, ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ గాదే అర్లా రెడ్డి, మాస్ ఆఫర్డ్ బై గాదే దస్టినమ్మ, గాదే ఇన్నారెడ్డి అండ్ లూసీ రాణి. ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ బోగా మరియు కరుణ కుమార్, మాస్ ఆఫర్డ్ బై బోగా ఆరోగ్యం అండ్ ఫ్యామిలీ. Thanksgiving Mass offered by Dr. Shaurilu Anathanam Janardhan Reddy. Thanksgiving Mass offered by Parina and Erova Albin Reddy. For God's blessings and protection upon Varsha and Varun, Mass offered by Prasanna Kumar. For the departed soul of N.S. Raja Reddy, N. Shekhar Reddy and Kiran Mai. And for the good health and the peace in the families of N. Shobha Rani, Manjula Rani and Jyoti, Mass offered by Nirmala Reddy. For the good health and get rid of all the financial problems, Mass offered by G. Bala Swami. For the good health and healing to A. Bhagyamma, D. Anil, D. John Raju and N. Nakshatram. And for the protection from COVID-19 and the peace in the hospital to Dr. Ratna and Dr. Kamala. And to get a good result in the exam of A. Uday, Mass offered by A. Mary Ratnam. For God's blessings upon Ravindra Reddy to get settled in life, Mass offered by the mother. For the salvation and deliverance of Pramod from all the bondages, Mass offered by Chinnamma Mareddy. For the departed soul of Pauli, Mass offered by Sister Annie Varghese. Thanksgiving Mass offered by Gopu Chinnappa Reddy, Rani, Pooja and Prithvi and Sunny. For God's blessings upon the family, Mass offered by Chapala Sagar, Swarna Spandana, Dhanasri and Niharika. Mass offered for the departed soul of Yaga Reddy, offered by Jacinta. For the unity between Muppudi, Maria Rani and Naresh, and for the peace in the married life, and for the good health of Teresa, Mass offered by Teresa. Thanksgiving Mass for all the blessings received, spiritual growth, health, deliverance from all the bondages in the family. Mass offered by Y. Joji Reddy. For the unity and divine love in the family of Gilbert Matthew and Santhia, Mass offered by the family members. For the good health of Kalpana and Amoga, and for the bright future and the mind maturity of Amoga, Mass offered by Kalpana. For the forgiveness of all the sins and for God's wisdom upon Madhavi, Kirti and Akhil, and a speedy recovery of all the amount and God's blessings upon the construction business, Mass offered by Amadala Rambabu. For the salvation of Ritita
Mass offered by Rani Pratap Reddy. Thanksgiving Mass and for God's protection upon Sister Prabha and for God's blessings upon all her works in the future. Mass offered by Amadala Rambabu. Thanksgiving Mass on the occasion of the second wedding anniversary of Maikala Anusha and Varun Reddy, and for the good job to Anusha. Mass offered by Tanagundla Nirmala Raja Reddy. Anusha and Varun, me second wedding anniversary Sanarbanga. Wish you a very, very happy married life ahead of you and congratulations to you. 2 వసంతాలు భార్య భర్తలుగా దంపతులుగా మీరు జీవించి ఉన్నారు. రాబోయే దినాలలో దేవుడు మిమ్మల్ని ఎక్కువ దీవించాలని, సంతోషంతో మరణం వరకు మీరు కలిసిమెలిసి కూడి మాడి ఉంటారని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో మేము మీకోసము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. For the birthday blessings upon Monith and for the good health, spiritual growth and bright future, Mass offered by the family members. Monith, wish you a very, very happy birthday. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో మీ తల్లిదండ్రుల కోసం, ఈ నూతన సంవత్సరం కోసం, దేవుని ఆశీర్వాదం కోసం స్పెషలీ మేము మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. For the good health of Lisha Godapati, Mass offered by the members of the family. For the good health of T.G. Money, Mass offered by Mary Anita. For God's blessings upon Jay Prasad on the occasion of the birthday and for the good health to serve God, and blessings upon Mary Saroja, Ani, Priyanka, Arvind Paul, Asha Jyoti, Mass offered by P. Jay Prasad. Jay Prasad, wish you a very, very happy birthday. ఈరోజు 3 బర్త్డే బాయ్స్ ఉన్నారు. మీకోసం ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. దేవుడు మీ ఆశలు కోరికలు సఫలము చేయునుగాక. మంచి ఆశీర్వాదముతో దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడారా మీరు ఎక్కడ ఉన్నా 2 చేతులు జోడించి భక్తితో విశ్వాసముతో ఈ ప్రార్థన విన్నపాలన్నిటినీ, అలాగే మీ ఒక్కొక్కరి ప్రార్థన ఇంటెన్షన్స్ మనసులో గుర్తుంచుకుని 2 చేతులు జోడించి శరీరం మనస్సు ఆత్మలను ప్రభు సన్నిధిలో కానుకగా అర్పించుకుని భక్తితో విశ్వాసముతో మనము ఈ బలిని అర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, విభూది బుధవారం ప్రారంభించిన తపస్కాల ఆచరణ కార్యాలు మనమందరూ కొనసాగిస్తూ వస్తూ ఉన్నాం. ఎన్నో రకరకాల వ్యక్తిగత తపస్క్రియలు మీరు ప్రారంభిస్తూ కొనసాగిస్తూ ఉంటూ ఉన్నారు. దీని అన్నిటినీ వెనక మనకు ఒక లక్ష్యం ఉంది. అదేంటంటే, నేను దేవుణ్ణి ఇంకా దగ్గర ఉండాలి, నేను నా పాపముల నుండి నేను విడుదల పొందుకోవాలి, నేను పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకోవాలి. ఇటువంటి కొన్ని ఆత్మీయ లక్ష్యములు ఇప్పటిలారా మనకు తప్పకుండా ఉన్నాయి. ఈరోజు వాక్కు పరిచయలో మనం ధ్యానిస్తున్న ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే, దేవుని సన్నిధిని పొందుకోవటానికి ఈజీ మార్గం ఏమిటి, లేదా దేవుని వ్యక్తిగతమైన ఆత్మీయ అనుభవం పొందుకోవటానికి శ్రేష్టమైన ఫలప్రదమైనటువంటి మార్గం ఏమిటి? ఈ ఒక రహస్యం మీరు తెలుసుకునే బిడ్డలారా, మీ మనసు ఈ తపస్కాల ఆచరణ క్రియల నుండి నేను చెప్పబోయే అంశం మీదకి వచ్చేస్తుంది. ఇది ఒక రహస్యం అన్నమాట. ఇది మీరు తపస్కాలం 40 రోజుల మనసులో గుర్తుంచుకోండి. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం చేసినా నేను 3 అంశాలు ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మీతో మాట్లాడబోతూ ఉన్నా. అది మీ శ్రద్ధతో వినండి. సాధ్యమైనంత వరకు మీరు తెలియని వాళ్ళకి మీరు అందించండి, పంపించండి. ఇదే ప్రతి ఒక్క మనిషి దేవుణ్ణి చేరుకోవటానికి ఒకే ఒక రహస్యం. ఇంకొక రహస్యం వేరలేదు. ఈ రహస్యం తెలుసుకొని ఆ రహస్యములు మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని బలపరచి ముందుగా సాగాలని మనము ఆశతో కోరికలతో ఈ బలిలో పాల్గొందాం. ఇప్పటి వరకు మనం చేసినటువంటి అన్ని ప్రయత్నాలను
ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించుకుందాం. మన శోధనలు, బలహీనతలు, లోటుపాటులలో పడిపోయిన వేళలో ప్రభు యొక్క హస్తం మనల్ని లేపాలని, బలపరచాలని, నడిపించాలని కోరుకుంటూ మనం ప్రభు ఎదుట మన మనస్సాక్షిని పరిశీలించి పాపక్షమాపణ కోరుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహు పాపము చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనందరిపై దయచూపి మన పాపములను, దోషములను కనికరముతో, కృపతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు నడిపించునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయచూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయచూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీ బిడ్డలపై దయగా ఉండండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీ బిడ్డలపై దయగా ఉండండి. ప్రార్థించుదము. మహోన్నతులైన ఓ సర్వేశ్వర, మీరే పవిత్రతను నియమించి ప్రేమించువాడు. మీ దాసుల హృదయములను మీ వైపుకు ఆకర్షించుకొనుడు. మీ విశ్వాసమందు స్థిరత్వమును, ఆచరణయందు కార్యసిద్ధిని పొందగలుగునట్లు మీ పవిత్రాత్మ కృపను మాకు అనుగ్రహింపమని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాం. మీతోను పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము ఇర్మియా గ్రంథము 17వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 5వ వచనము నుండి 10వ వచనం వరకు. ప్రభు ఇట్లనుచున్నాడు, నన్ను విడనాడి నరుణ్ణి నమ్మువాడు, నరమాత్ర మీద ఆధారపడువాడు శాపగ్రస్తుడు. అతడు ఎడారిలో ఎదుగు తుప్పు వంటివాడు. అతని కెట్టి మేలును కలగదు. ఆ తుప్పు ఎండియున్న మారుభూమిలో ఏమియూ పెరగని చౌటపరలో ఎదుగును. కాని ప్రభువుని నమ్మి నాపై ఆధారపడువానిని నేను దీవింతును. అతడు ఏటి ఒడ్డున ఎదుగుచు నీటి చెంతకు వెళ్ళజంపుచు చెట్టు వంటివాడు. అది బెట్టకు భయపడదు. దాని ఆకులు పచ్చగా నుండును. వానలు కురియకునను దానికి చింత లేదు. అది ఎల్లప్పుడూ పండ్లు కాయిచుండెను. హృదయమునకు ఉన్నంత కపటము దేనికిని లేదు. దాని రోగమును కుదర్చలేము. దానినెవడు అర్థం చేసుకోగలడు? ప్రభువునైనా నేను మనసును పరిశీలింతును, హృదయమును పరీక్షింతును. నరుని ప్రవర్తన బట్టి వాని క్రియల ఫలం చొప్పున ప్రసాదించుటకు ప్రభువునైన నేను హృదయమును పరిశోధించుదును, అంతరంగమును పరీక్షించెదను. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో దేవా ప్రతిదినం, ధ్యానింతును నీ వాక్యమును దేవా ప్రతిక్షణం. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో దేవా
ఏలినవారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందునుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 22 నుండి 25 వరకు. నీ కన్ను నీ దేహమునకు దీపిక. నీ కన్ను తేటగా ఉన్నచో నీ దేహమంతయు కాంతివంతమై ఉండును. నీ కన్ను మసక వారినచో నీ దేహమంతయు చీకటి మయమగును. నీలోని వెలుగు చీకటిగా మారినచో అది ఎంత అంధకారమగును. ఏ వ్యక్తి 2 యజమానులను సేవింపజాలడు. ఇద్దరిలో అతడు ఒక్కరిని ద్వేషించును, మరి ఒక్కరిని ప్రేమించును, ఒకరిని నమ్ముకొని మరి ఒకరిని తృణీకరించును. కనుక మీరు ఎన్నడును దైవమును ద్రవ్యమును సేవింపజాలవు. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఒక ఆత్మీయ రహస్యము మనం ఈరోజు వింటూ ఉన్నాం. అందువలన ఈ రహస్యం తెలుసుకోవటానికి మనం దేవుని పరిశుద్ధాత్మ వెలుగు కోసం ప్రార్థిద్దాం. శ్రద్ధ, దైవభక్తి కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. నాతో కలిసి ఒక్క నిమిషం ప్రార్థించండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవ, మానవులైన మా ప్రయత్నాలన్నిటిని కూడా ఇదిగో మీకు సమర్పిస్తున్నాం. తపస్కాల దినాలలో మేము చేస్తున్న అన్ని ఉపవాసము, ప్రార్థన, దాన ధర్మ క్రియలు, ఇతర ఆత్మీయ కార్యక్రమాలు అన్నీ మీకు అర్పిస్తున్నాం. ప్రభువా, వీటన్నిటిని ద్వారా నీతో వ్యక్తిగత సంబంధము ఏర్పరచుకోవటానికి ఈ బిడ్డలు చేస్తున్న ప్రతి ప్రయత్నాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈరోజు ఈ వాక్కు సదత్తు విని ఆత్మీయ రహస్య ఇంకొక అంశం, ఇంకొక సీక్రెట్ ఈ బిడ్డలకి నువ్వే బోధించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఇది ఎప్పుడు మర్చిపోకుండా వారు నిరంతరం మనసులో ధ్యానించుకుంటూ ఇంకా లోతుగా, ఇంకా దగ్గర, ఇంకా వ్యక్తిగతమైన అనుభవం వారికి తపస్కాలములో కలుగునుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాం. సకల దూతలారా, పునీతులారా, ఈ బిడ్డలందరి కోసం ప్రార్థించండి. ఈ బిడ్డలు టీవీ ముందు కూర్చున్నా, మొబైల్లో ఉన్నా, ఆఫీసులో ఉన్నా, వాహనాలలో ఉన్నా, ఇంట్లో ఉన్నా, అక్కడ ఈ వాక్కు వారిని ఆకట్టుకుందురుగాక. ఈ వాక్కు ద్వారా ప్రభు మీకు మహిమ కలుగునుగాక. అనేక మంది ఆత్మీయ జీవితము ఈ వాక్కు ద్వారా కట్టబడునుగాక. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. అమ్మా మరియ తల్లి, మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్తులమైన మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నేను పరిశుద్ధ బలిపూజ ప్రారంభంలో చెప్పినట్లుగా మనము ఎన్నో రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం ఆత్మీయ జీవితములో ఎదగటానికి. కొంతమంది రకరకాల విధంగా శ్రమించి కష్టపడి ఏమి సాధించలేక ఏడుస్తూ ఉన్నారు. నేను అలాంటి వాళ్ళని కూడా తెలుసు. ప్రభు సన్నిధిలో, ప్రభువా, నేను ఎందుకు ఎదగలేకపోతున్నాను, నేను ఎందుకు బలపడలేకపోతున్నాను, నేను ఎందుకు నీ దర్శనం పొందలేకపోతున్నాను అని ఆత్మలో ఏడుస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కొంతమంది ఏమో ప్రియబిడ్డలారా, వారికి కలిగినటువంటి కొన్ని అనుభవాలే ఇదే ఆత్మీయత, ఇదే దైవానుభవము,
ఇదే అభిషేకము అని అనుకుంటున్నారు. కానీ ఒకవేళ బహుశా అది ఆత్మీయత కాకపోవచ్చు, అది దైవానుభవం కాకపోవచ్చు. ఈ ఒక క్లారిటీ కొంతమందికి లేదు. కొంతమంది ఏమో అరే ఎంత పరిశ్రమ ఇచ్చినా ఎన్ని కష్టపడినా మళ్ళా వహీ పురాణి కహానియే, ప్రతి సంవత్సరం ఇలా తపస్కాలములు వస్తాయి, ఆగమన కాలం వస్తుంది, ఎన్నో రోజులు ఉపవాసం ఉంటాం, మాంసాహారం అన్ని వదిలిపెడతాం, మళ్ళా పడిపోతాం, మళ్ళా లేస్తాం, ఇలా కష్టపడుతూ ఇంకా విసుగొచ్చేసి ఇంకా ఎందుకు భావ సంకీర్తనం చేయాలి, ఎందుకు ఈ ప్రయత్నాలను చేయాలి అని మనస్సుకి విసుగెత్తి ఇందులో పెద్ద అర్థమేమీ లేదు అని అన్ని వదిలేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ప్రియబిడ్డలారా, మనము ఈ 2021 సంవత్సరం ఇంకొక తపస్కాలములో ఉన్నాం, 2వ వారములో మనం ఉన్నాం. అందువలన మీరు అందరు శ్రద్ధతో నేను ఇప్పుడు చెప్పే వాక్యాన్ని మీరు వినండి. ఇది మీకు ఒక ఆత్మీయ వెలుగిస్తూ ఉంటుంది, ఒక నూతన అర్థం మీకు దీని వలన కలుగుతూ ఉంటుంది. ఇది ఒక రహస్యం. ఇది మీరు కరెక్ట్గా మీరు అర్థం చేసుకునే బిడ్డలారా, మీరు దీన్ని ఎప్పుడు మర్చిపోవు. సాధ్యమైతే నేను చెప్పినట్టుగా ఇది మీరు అందరితో మీరు పంచుకోండి, అందరికీ తెలవాలి ఈ రహస్యం. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మనము ఈ ఆత్మీయ రహస్యం తెలుసుకోవటానికి ఒక ఆధారంగా తీసుకుంటున్నటువంటి కీర్తన 84 మనం చదువుతాం. ఒకసారి కీర్తన గ్రంథము 84వ చాప్టర్. అయితే ఈ కీర్తన గ్రంథం 84 ఎవరు రాశారు, ఇది ఎవరి కోసం రాయబడ్డది, దీని అర్థం ఏమిటి అని ఒక్కసారి 2 మాటలు మనం ముందు వింటాం. తర్వాత మనము కీర్తన గ్రంథము 84వ అధ్యాయము 1వ వచనం మనం విందాం. ప్రియబిడ్డలారా, ఇక్కడ తెలుగు బైబిల్లో నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఈ మాట లేవు. అది ఎవరు రాశారో ఎవరు కొట్టించారో ఏమో, కానీ నేను చాలా తెలుగు రకరకాల ప్రింటింగ్ ముద్రించబడినటువంటి బైబిల్ గ్రంథాలు చూసా. అందులో ఏ బైబిల్లో కూడా ఇది లేదు. యాక్చువల్లీ ఉండాల్సిందే, ఇంగ్లీష్లో ఉంది. దాని హెడ్డింగ్ ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, హెడ్డింగ్ మాత్రం తెలుగులో ఉంది. ఆ హెడ్డింగ్ ఒకసారి విందామా? కీర్తన 84 హెడ్డింగ్ దేవాలయం మీద కోరిక. దేవాలయం మీద కోరిక అని ఉంటుంది. దేవాలయం మీద కోరిక అంటే ఆ బిల్డింగ్ మీద కాదు కోరిక, ఆ ఇసుక కానీ ఆ సిమెంట్ కానీ ప్రియులరా ఇటువంటి కట్టబడినటువంటి వస్తువుల మీద కాదు కోరిక. దేవాలయం మీద కోరిక అంటే దాని అర్థం దేవుని సన్నిధి కోసం కోరిక అని అర్థం, దేవుని కోసం దాహము అని అర్థం, ఆత్మ సన్నిధిలో ఉంటాలని దాహం అని అర్థం. దేవాలయం మీద కోరిక అంటే ఫైన్. ఈ కోరిక ఎవరికి, ఇది ఎవరి కోసం రాయబడ్డది అని అడిగితే ఇంగ్లీష్లో ఏముందంటే టు ద లీడర్ అని ఉంటుంది, అనగా నాయకుడికి లేదా నాయకురాలకి అని ఉంటుంది. ఏ నాయకులు బిడ్డలారా? అక్కడ అకార్డింగ్ టు ద గిత్తెత్ అని ఉంటుంది ఆఫ్ ది కోరహైట్స్ ఏ సాంగ్. అక్కడ 2 పదాలు ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్లో. ఒకటి గిత్తెత్ అని ఉంటుంది, రెండవది కోరహైట్స్ అని ఉంటుంది, అనగా కోరగులు అని అర్థం. ఈ గిత్తెత్ అంటే ప్రియబిడ్డలారా, గిత్తెత్ అనేటువంటి ఒక రాగములో పాడబడినటువంటి ఒక గీతం. కోరహైట్స్కి రాయబడినది. ఇంగ్లీష్లో కోరహైట్స్ అంటారు, తెలుగులో కోరగులు అని చెప్పవచ్చు. ఈ కోరగులు ఎవరంటే ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, వారు దేవుని మందిరములో సేవ చేయటానికి ఎన్నుకొనబడిన అభిషేకించబడిన అహరోను పుత్రులే. అహరోను పుత్రులే
ఈ కోరగులు లేదా కోరహైట్స్. తండ్రి అయినటువంటి అహరోను ఏం చేస్తూ ఉంటాడు? దేవుని సన్నిధిలో అతి పరిశుద్ధమైన స్థలములో ధూపార్పణ చేస్తూ సేవ చేస్తూ ఉంటాడు. కుమారులు ఈ కోరగులు ఏం చేసేవాళ్ళు? వాళ్ళు 2 రకాల పనులు చేసేవాళ్ళు దేవాలయములో. ఏంటి? ఒకటి, వారు ద్వారపాలికలుగా నిలబడేవాళ్ళు. అనగా దేవుని సన్నిధికి వచ్చే వాళ్ళ కోసం ద్వారములు తెరవటం, మూయటం ఇలాంటి. చూడండి, దేవుని సన్నిధిలో ఏ చిన్న పని చేసినా అది దేవుని కోసం చేసినట్లే. అటువంటి ఒక ఆంతరిక అర్థం తెలుసుకుని తండ్రి సేవ చేస్తూ ఉండగా పిల్లలు డోర్లు మోయటం, తెరవటం, ద్వారపాలికలుగా నిలబడుతూ ఉన్నారు బయట. చూడండి, కొంతమంది ఏం చేసేవాళ్ళంటే బిడ్డలారా, వారు పాటలు పాడేవాళ్ళు, గాయక బృందం నడిపించేవాళ్ళు, స్తుతులు ఆరాధనలు చేసేవాళ్ళు. అందుకే టు ద లీడర్ అని ఉంటుంది. ఎవరు లీడరు? ఈ గాయక బృందానికి లీడరు, పాటలు పాడే వాళ్ళ లీడరు, స్తుతి ఆరాధన నడిపించే వాళ్ళ లీడరే పిల్లరా ఈ టు ద లీడర్ అని ఉంటుంది. నాయకుడికి రాయబడినటువంటి కీర్తన. అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించండి. కేవలం ద్వారపాలికులుగా డోరు మూసినా తెరసినా ఆ చిన్న పని చేసినా కూడా దేవుని మందిరములు వారు చేస్తూ ఉన్నారు. పాటలు పాడుతూ ఉన్నా, స్తుతి ఆరాధన చేసినా, అది నడిపించిన వారు కూడా దేవుని సన్నిధిలో సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇటువంటి పనులు చేస్తున్న వాళ్ళకి దేవుడు కలిగించినటువంటి ఒక ఆత్మదాహం ఏంటి? దేవుని సన్నిధి కోసం ఉన్న దాహం, దేవుని ప్రసన్నత కోసం ఉన్న దాహం, దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉండాలని వారికి ఉన్న దాహం. అందుకే ఈ కీర్తన వారిని గురించి ఉద్దేశించి రాయబడినది. కీర్తన 84. బిడ్డలారా, ఈ కీర్తన 84లో మనం విందామా? 1వ వచనం. సర్వశక్తిమంతుడు అయిన ప్రభు, నీ మందిరం అనిన నాకు మిగుల ప్రీతి. వావ్! సర్వశక్తివంతుడైన నా ప్రభు, నీ మందిరం అంటే, నీ సన్నిధి అంటే నాకు మిగులు ప్రీతి, నాకు చాలా ఇష్టం. ఎస్, ముందుకు. నేను ప్రభు మందిరమును దర్శింపవలెనని ఉవ్వుల్లూరి పోవుచున్నాను. నేను ప్రభు సన్నిధి దర్శించాలని నేను చాలా ఆశిస్తూ ఉన్నాను, కోరుకుంటున్నాను. ముందుకు. తప్పించిపోవుచున్నాను. నేను తప్పించిపోతూ ఉన్నాను ప్రభువా. పూర్ణ హృదయముతో ఆనందముతో నేను సజీవుడైన దేవునికి గీతనము పాడదును. పూర్ణ శరీరముతో, మనసుతో, ఆనందముతో, సంతోషముతో సజీవుడైన దేవునికి నేను కీర్తన పాడదను. ఇంకా మీరు తర్వాత బిడ్డలారా ఈ కీర్తన 84 మీరు చదువుకోండి. నేను ఇప్పుడు కేవలం ఆ కీర్తన 84 ఇంట్రడక్షన్లో కేవలం ఆ మొదటి వచనం, 2వ వచనం మాత్రం తీసుకున్నాను. అనగా దేవుని సన్నిధి కోసం వారు ఎంతగా ఆశిస్తూ ఉన్నారు, ఎంతగా కోరుకుంటున్నారు, ఎంతగా సంతోషిస్తూ ఉన్నారు, సంతహిస్తూ ఉంటున్నారు, తప్పిస్తూ ఉంటున్నారు. ప్రియబిడ్డలారా, ఇవి అన్ని రకరకాల ఆత్మదాహాన్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఇవి అన్ని పర్యాయపదాలే. దేనికి పర్యాయపదాలు? కేవలం దేవుని సన్నిధి కోసం ఉన్న దాహం, దేవుని ప్రసన్నత కోసం బిడ్డలారా ఒక వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి దాహం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఒక చిన్న ప్రశ్న. దేవుని సన్నిధి కోసం దాహం ఉంది, వెరీ గుడ్. దేవుని ప్రసన్నత పొందుకోవాలని ఆశ ఉంది, వెరీ గుడ్. అలాగే ఒక ఆంతరిక తపన కూడా ఉంది, వెరీ గుడ్. ఒక ప్రశ్న. దేవుని సన్నిధి ఒక వ్యక్తి ఎక్కడ పొందుకుంటారు? మీరు అనుకుంటారు, ఇదేంటి స్వామి ఇలా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు, దేవుని సన్నిధి పొందుకున్న దేవాలయములో కదా, దేవుని మందిరములో కదా అని మీకు అనిపిస్తుంది. నేను అడిగేది అది కాదు. నా ప్రశ్న ఏంటంటే, ఒక మనిషి దేవుని సన్నిధి, దేవుని ప్రసన్నత ఎక్కడ పొందుకుంటారు అనగా, గమనించండి, ఒక మనిషిని దేవుడు సృష్టించినప్పుడు బిడ్డలారా 3 ముఖ్యమైన అంశాలతోనే దేవుడు నన్ను సృష్టించాడు. ఇంగ్లీష్లో
3 కాన్స్టిట్యూటివ్ పార్ట్స్ అంటారు. అనగా ఈ 3 భాగాలు, ఈ అంశాలు లేకుండా ఏ ఒక్క మనిషి ఉండలేరు. మనిషి అంటే, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే మనకి ఈ 3 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయి. అందుకే ప్రియులారా, పునీత పౌలు గారు 2వ తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 23వ వచనములో మనిషికి శరీరము, మనస్సు, ఆత్మ ఇది 3 ఉన్నాయి అని ఇక్కడ రాయబడి ఉంటుంది. ఏముందండి? శరీరం ఉంది, మనసు ఉంది, ఆత్మ ఉంది. ఇది 3 ఉన్నాయి. ప్రియులారా, నేను అడిగే ప్రశ్నకి ఆన్సర్ ఏంటంటే, ఒక మనిషి దేవుని ప్రసన్నత, దేవుని సన్నిధి శరీరములో పొందుకుంటారా, మనసులో పొందుకుంటారా, ఆత్మలో పొందుకుంటారా? ఇదే నా ప్రశ్న. దేవాలయములు పొందుకుంటున్నావు అది కాదు. దేవాలయం నీ శరీరం బయట ఉన్నటువంటి ఒక మందిరం, దేవుని సన్నిధి. నా ప్రశ్న అది కాదు. నా ప్రశ్న ఏంటంటే, దేవుని సన్నిధి, దేవుని ప్రసన్నత, అభిషేకం ఒక వ్యక్తి పొందుకునేది శరీరములో పొందుకుంటారా, మనసులో పొందుకుంటారా, ఆత్మలో పొందుకుంటారా? మీరేమంటున్నారు? ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఒక విషయం గమనించండి, దేవుని ప్రసన్నత ఒక వ్యక్తి పొందుకున్నది శరీరములో కాదు. దేవుని ప్రసన్నత ఒక వ్యక్తి పొందుకున్నది మనస్సులో కాదు. దేవుని ప్రసన్నత, దేవుని అభిషేకం, ఆయన సన్నిధి ఒక వ్యక్తి పొందుకోవలసిన ఒకే ఒక మార్గం కేవలం ఆత్మలో మాత్రమే పొందుకుంటారు. చదువుతో వినండి. దేవుని ప్రసన్నత శరీరములో కాదు పొందుకునేది, మనసులో కాదు మనం పొందుకునేది. ఇది పొందుకోవలసినది. పొందుకోవటానికి ఒకే ఒక మార్గం, దేవుడు ఒక వ్యక్తిని కలిసేది ఆత్మలో. దేవుడు ఒక వ్యక్తితో సంభాషణ చేసేది ఆత్మలో. దేవునికి అభిషేకం ఒక వ్యక్తి పొందుకునేది ఆత్మలో. ఎందుకు ఆత్మలో అంటే బిడ్డలారా, దేవుడు ఆత్మస్వరూపి కాబట్టి. సింపుల్. అందుకే యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం బిడ్డలారా, మనము 23వ చదివితే, ఒక వ్యభిచార పని చేస్తున్నటువంటి ఒక్క సమరియా స్త్రీతో యేసుక్రీస్తు బావి దగ్గర మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుని యొక్క రహస్యం ఆమెకి యేసుక్రీస్తు తన బావి దగ్గర చేసిన సంభాషణలో తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. అక్కడ దేవుడు ఎవరు అని తెలియనేటువంటి ఒక అన్యురాలు, ఒక సమరియా స్త్రీతో ప్రభు ఈ రహస్యం తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. విందామా? యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 23వ వచనం. కానీ సమయము ఆసన్నమగుచున్నది, నిజమైన ఆరాధకులు ఆత్మయందును సత్యమందును తండ్రిని ఆరాధించు సమయం ఇప్పుడు వచ్చి ఉన్నది. నిజంగా తండ్రి ఆశించినది ఇటువంటి ఆరాధకులనే. నిజంగా తండ్రి ఆశించినది ఇటువంటి ఆరాధకులనే. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు పలికిన రహస్యం ఏంటండి? దేవుడు ఆత్మస్వరూపి. God is spirit. ఆత్మస్వరూపి కాబట్టి ఆత్మస్వరూపి అయిన ఒక దేవుణ్ణి ఒక మనిషి పొందుకోవటానికి ఆ మనిషిలో దేవుడు పెట్టినటువంటి ఒక అంశమే ఆ ఆత్మ. అనగా మనిషి ఆత్మ దేవుని ఆత్మతో కలిసిపోవటం, ఎవరిలారా దేవుని సన్నిధి పొందుకోవటం. హ్యూమన్ సోల్ మీట్స్ ద డివైన్. వీళ్ళరా, మీరు శ్రద్ధతో ఈ మాట వినాలి. దేవుడు ఒక మనిషిని కలిసేది, దేవుడు ఒక మనిషితో మాట్లాడేది, ఆత్మీయ అనుభవం కలిగించేది, అభిషేక సాన్నిధ్యం పొందుకునేది ఆత్మలో జరుగుతున్నటువంటి పని, ఆత్మలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన ఈ ఒక్క రహస్యం తెలవక చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే,
దేవుని సన్నిధిలో శారీరకమైన ఏమైనా కొన్ని ప్రభావాలు వస్తే నేను ఆల్రెడీ దేవుని సన్నిధిని పొందుకున్నాను అని అనుకుంటున్నారు. మానసికమైనటువంటి కొన్ని భావోద్రేక సంబంధమైనటువంటి కొన్ని అనుభవాలు కలిగితే నాకు అభిషేకం వచ్చింది, నేను దేవునితో మాట్లాడుకున్నాను అని అనుకుంటున్నారు. కానీ అది నిజమైనటువంటి ఆత్మీయత కాదు. ఎందుకంటే శరీరములో పొందుకున్న శారీరక అనుభవాలు కాదండి దేవుని ఆత్మ అనుభవం. మనస్సులో పొందుకున్న కొన్ని వైకారికమైన ఎమోషన్ సంబంధమైన భావోద్రేక సంబంధమైన కొన్ని అనుభవాలు కాదండి అభిషేకం. ఆ దేవుని ప్రసన్నత కాదు. కానీ చాలామంది అదే అనుకుంటున్నారు. నేను ప్రే చేస్తూ ఉండే, పాట పాడుతూ ఉండే, నాకు అలా అనిపించింది, ఇలా అనిపించిన, బాడీ ఇలా అయింది, నా ఇలా బాడీలో శరీరములో వచ్చినటువంటి కొన్ని మార్పుల వలన ఇదే అనుభూతి, ఇదే సన్నిధి అని అనుకుంటారు. ప్రియులరా, శారీరకమైనటువంటి ఏమైనా ఎటువంటి అనుభవాలే దేవుని ప్రసన్నత అని మీరు అనుకుంటే, భావోత్రయమైన మానసిక సంబంధమైన కొన్ని అనుభవాలు కలిగితే అదే నిజంగా దేవుని సన్నిధి ప్రసన్న అనుకుంటే, ప్రియులరా, అది తాత్కాలికమైనది మాత్రమే. చదువుతో వినండి, అది తాత్కాలికమైనది మాత్రమే, హ్రస్వ కాలానికి మాత్రమే ఉంటుంది. అనగా నువ్వు వడకానికి వెళ్ళి ఒక ప్రార్థన కూటాలకి వెళ్తే నీకు కలిగిన అనుభవాలు ఒక 10 రోజులు ఉంటాయి, ఒక వారం ఉండదు, లేకపోతే ఒక నెల ఉంటుంది, అంతే. ఈ ఒక నెల తర్వాత ఏమవుతుంది? శరీరములో కలిగిన అనుభవం వెళ్ళిపోతుంది, మనస్సుకు కలిగిన అనుభవం ఏమవుతుంది? వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే భావోత్రియమైనటువంటి అనుభవాలు శాశ్వతమైనది కాదు, శారీరకంగా కలిగిన అనుభవాలు కూడా శాశ్వతమైనది కాదండి. కానీ నిజంగా ఆత్మలో ఒక వ్యక్తి దేవుని సన్నిధి పొందుకుంటే, మనిషి ఆత్మ దేవుని ఆత్మతో కలిస్తే బిడ్డలారా, అది మరణం వరకు నిలిచిపోతుంది. అది ఎన్నడూ ఎప్పుడు ఆ ప్రభావం తగ్గిపోయేది లేదు. ఎవరు ఎన్నడూ ఆ వ్యక్తిని ఆ దైవానుభవం నుండి ఎప్పుడు కూడా వేరుపరచలేరు. అంతేకాదు, ఆ అనుభవం మళ్ళా 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 కావాలని ఈ దాహం ఆ వ్యక్తిలో శాశ్వతంగా ఉండిపోతూ ఉంటుంది. అందుకే ఈ కీర్తన 84 హెడ్డింగ్ కూడా ఏముంటుంది? దేవుని సన్నిధి కోసం దాహం అని ఉంది. ఒక్కసారి ఆత్మలో దైవానుభవం పొందుకుంటే, ఆత్మను నిజంగా దేవుని యొక్క ప్రసన్నత పొందుకుంటే బిడ్డలారా, నీవు మరణం వరకు ఆ దాహం నీ నుంచి వెళ్ళిపోదు. ఎందుకు? ఆ దేవుడు కలిగించినటువంటి ఆ దాహం కాబట్టి, నిజంగా నీ ఆత్మ దేవుని ఆత్మతో కలుసుకున్నది కాబట్టి ఆ దాహం ఎప్పుడు పోవదు. అది ఎన్ని నెలలైనా, ఎన్ని సంవత్సరాలైనా, నీ మరణం వరకు, అంతే శ్వాసం వరకు అది ఎక్కడికి పోవదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. అయితే మీరు అనుకుంటారు, అయితే డైరెక్ట్గా ఈ మానసిక సంబంధం లేదా ఈ శారీరక సంబంధం మనకెందుకు? డైరెక్ట్గా దేవునితో ఆత్మ సంబంధం చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా. శరీరం ఉంది, మనసు ఉంది, ఆత్మ ఉంది. ఏమనుకుంటారు? ఈ శరీరంతో ఎందుకు పోరాడాలి, మనసుతో ఎందుకు పోరాడాలి? డైరెక్ట్గా ఆత్మలో దూకేస్తే సరిపోతుంది కదా. డైరెక్ట్గా ఆత్మలో దూకేస్తే డైరెక్ట్గా మనం సంబంధం పెట్టుకోవచ్చు కదా అని అనుకుంటారు. కానీ ఇది సాధ్యం కాదు. ఏ ఒక్క మనిషి కూడా డైరెక్ట్గా ఆత్మలో దూకేసి ఈ అనుభవం పొందలేరు. ఏ ఒక్క మనిషి కూడా తన ఆత్మను డైరెక్ట్గా లేపి దేవునితో ఒక సంబంధాన్ని పెట్టుకోలేరు. ప్రియులరా, ఈ శరీర మనస్సు ఆత్మ సంబంధము తెలుసుకోవాలంటే నేను బైబిల్ నుంచి మీకు చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. ఈ ఉదాహరణ ఏంటంటే ప్రియులారా, నేను ఒక చిన్న హోంవర్క్ ఇస్తాను మీకు. మీరు నేను చెప్పిన ఈ వాక్యం విన్న తర్వాత మీరు
ఇంట్లో కూర్చొని ప్రియులారా ఇది మీరు చదవాలి. అదేంటంటే నిర్గమకాండం 25, 26, 27. చదువుతూ వినండి. బుక్ ఆఫ్ ఎక్సడస్ చాప్టర్ 25, 26, 27. నిర్గమకాండం 25, 26, 27. ఈ 3 చాప్టర్స్ మీరు చదవాలి. ఇది తపస్ కాలంలో ఒక హోంవర్క్ అనుకోండి. ఎందుకు ఈ హోంవర్క్? దేవుని ఆత్మలు ఎదగాలని మీకున్న హోంవర్క్. ఇది ఎందుకు చదవాలంటే ప్రియబళ్ళారా, పరిశుద్ధ గ్రంథములో దేవుడు తన సన్నిధి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలతో ఉండటానికి, వారితో కలిసి ఉండటానికి సమావేశపు గూడారము నిర్మించమన్నాడు మోషతో. సమావేశపు గూడారము నిర్మించమన్నాడు. దానికి మోషే పెట్టే పేరే ఇది ఆ సప్రసాద దివ్య మందస్సానికి మోషే పెట్టే పేరే సమావేశపు గూడారం. ఇది ఎక్కడ ఉందంటే మీరు తీసుకుని బిడ్డలారా, నిర్గమకాండం 33వ అధ్యాయం తీసుకున్నాం. రే బిడ్డలారా, నిర్గమకాండం 33వ అధ్యాయంలో 7వ వచనం తీసుకుంటాం. నిర్గమకాండం 33వ అధ్యాయంలో 7వ వచనం మోషే ఈ మందస్సానికి పెట్టినట్టు పేరు విందామా? మోషే గుడారంను తీసుకుని వెళ్ళి శిబీరమునకు కొంచెం దూరమున పన్నెడువాడు. అతడు దానికి సమాగపు గూడారమని పేరెడెను. మోషే పెట్టిన పేరే సమావేశపు గూడారం. ప్రియబిళ్ళారా, ఈ సమావేశపు గూడారానికి 3 భాగాలు ఉన్నాయి. గమనించండి. నేను ఎందుకు ఈ సమావేశపు గూడారం ఇప్పుడు కాసేపు మీతో పంచుకుంటున్నానంటే, ఈ సమావేశపు గూడారములో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ప్రతి ఒక్క మనిషిలో కూడా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క మనిషిలో కూడా ఉంటుంది. నేను ఇందాకేం చెప్పాను? మనిషికి శరీరం ఉంటుంది, మనస్సు ఉంటుంది, ఆత్మ ఉంది. అలాగే మనిషిలో దేవుడు కలిగించినట్టు ఈ 3 ప్రత్యేకతలు బిడ్డలారా దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారం మోషే కట్టిన ఈ సమావేశపు గూడారములో కూడా ఉంటుంది. మీరు ఇంటర్నెట్లో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ సమావేశపు గూడారం అని మీరు కొట్టండి. ఇంగ్లీష్లో టెంట్ ఆఫ్ మీటింగ్ అంటారు. ఈ టెంట్ ఆఫ్ మీటింగ్ అని మీరు ఈ బొమ్మలో కానీ ఇంటర్నెట్లో మీరు యూట్యూబ్లో చూస్తే ప్రియబిళ్ళారా దానికి 3 భాగాలు ఉన్నాయి. మొదటి భాగం ఏంటంటే ప్రియబిళ్ళారా ప్రాంగణము అంటారు. ప్రాంగణం లేదా కోర్టియార్డ్ అని అంటారు. ఇది మొదటి భాగం. ఈ కోర్టియార్డ్ లేదా ప్రాంగణం దాటుకొని రావాలి రెండవ భాగానికి. దానికి ఏంటంటే ప్రియబిళ్ళారా పవిత్ర స్థలము అంటారు. ఈ పవిత్ర స్థలము దాటిన తర్వాత వస్తుంది 3వ భాగం, అతి పవిత్ర స్థలం. అతి పవిత్ర స్థలం మీరు చదువుతో వినండి. మొదటి భాగం ఇంగ్లీష్లో కోర్టియార్డ్, తెలుగులో దాన్ని ప్రాంగణం అంటారు. ప్రజలు, సాధారణ మనుషులు దేవుని యొక్క సన్నిధి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఈ ప్రాంగణములో ఉంటారు. ఇది మొదటి భాగం, బాడీ అని చెప్పవచ్చు. అందరు అక్కడ ఉంటారు. అది దాటుకుని ముందుకు వస్తేనే ప్రియబిడ్డలారా పవిత్ర స్థలం. ఈ పవిత్ర స్థలములోని ఇప్పుడు కీర్తన 84 మనం చదువుకున్నాం కదా. ఎవరు అక్కడ? ద్వారపాలికులు ఉంటారు, గాయక బృందము అక్కడ ఉంటుంది, స్తుతి ఆరాధన చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, ఇటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు. ఇది దాటుకొని రావాలి ప్రియబిడ్డలారా అతి పవిత్రమైన స్థలానికి. ఈ అతి పవిత్ర స్థలములో ఉంటుంది ఏది? సప్రసాద మందసం, కెరూబులతో కరుణాపీఠం దేవుడు మోషే ద్వారా చేపించి నిర్మించి పెట్టినటువంటి అతి పవిత్ర స్థలం. అక్కడ ప్రధాన అర్చకుడు మాత్రమే సంవత్సరానికి ఒక్కసారి ధూపార్పణ చేయటానికి వధింపబడినటువంటి పశువుల, జంతువుల రక్తము తన చేతి వేళ్లతో తీసుకుని 7 సార్లు కరుణాపీఠం మీద పోసి చిలకరించి ఇజ్రాయెల్ ప్రజల పాప పరిహారార్థమై ఈ పండగ కొనియాడేది ప్రియులరా ఈ అతి పవిత్ర స్థలంలో ఉంటుంది. కేవలం ఆ ప్రధానార్చకుడుకు మాత్రమే
చీట్లు వేయబడి ఎన్నుకొనబడినటువంటి వాళ్ళకి మాత్రమే అందులో ప్రవేశించే అనుమతి ఉంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఈ సమావేశపు గూడాను ప్రవేశించడానికి దానికి ఒకే ఒక ద్వారం మాత్రమే ఉంది. మీరు ఆ పిక్చర్ చూస్తే మీకు తెలుసు. సమావేశపు గూడారంలో ప్రవేశించడానికి ఒకే ఒక ద్వారం మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ ఒకే ఒక ద్వారము నుండి మాత్రం ప్రవేశించి ఫస్ట్ కోర్ట్యార్డ్ లేదా ప్రాంగణం దాటుకుని పవిత్ర స్థలం దాటుకుని రావాలి. అతి పవిత్ర స్థలానికి దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఆయన ప్రసన్నత ఎక్కడ ఉంటుంది? అతి పవిత్ర స్థలములోనే ఉంది. బిడ్డలారా, మనిషి శరీరం కూడా ఇలాగనే ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏముందంటే ఫస్ట్ బాడీ ఉంది. రక్త మాంసములతో చేయబడిన ఒక మనిషి శరీరం ఉంటుంది, బాడీ ఒకటి ఉంటుంది. ఇది మొదటిది. రెండవదిగా వస్తుంది మనిషికి ఒక మనసు. మానసికమైన అన్ని వ్యవహారాలు ఇక్కడ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ మానసికమైనటువంటి వ్యవహారాలు మనస్సు తర్వాత వస్తుంది ఆత్మ. యాక్చువల్లీ దేవుడు చేసినటువంటి ఈ ఏర్పాటుని, అరేంజ్మెంట్స్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే, నేను ఒక ఆత్మ, నాకు ఒక మనసు ఉంది, నేను శరీరములో నివసిస్తూ ఉన్నాను. ఇది యాక్చువల్లీ దానికి అర్థం. సాధారణంగా ఏమంటారు? ఐ హ్యావ్ ఎ బాడీ, ఐ హ్యావ్ ఎ మైండ్, ఐ హ్యావ్ ఎ స్పిరిట్ అంటారు. అనగా నాకు ఒక శరీరం ఉంది, నాకు ఒక మనసు ఉంది, నాకు ఒక ఆత్మ ఉంది. ఇదే సాధారణంగా మనిషి అనుకుంటారు. రెగ్యులరా ఇది కాదు కరెక్ట్. సిసిసి క్యాటెకిజం ఆఫ్ ద క్యాథలిక్ చర్చ్ అనగా కథోలిక శ్రీసభ సత్యోపదేశం ప్రకారము ఏ ఒక మనిషి కూడా నాకు ఒక శరీరం ఉంది, నాకు ఒక మనసు ఉంది, నాకు ఒక ఆత్మ ఉంది అని కాదు అర్థం చేసుకోవలసినది. శ్రీసభ మనకేం నేర్పిస్తుందంటే నేను ఒక ఆత్మ. అందరూ చెప్పండి, నేను ఒక ఆత్మ. నేను ఒక ఆత్మ. గట్టిగా మరొకసారి, నేను ఒక ఆత్మ. నేను ఒక ఆత్మ. నంబర్ 1. నంబర్ 2 ఏంటంటే నాకు ఒక మనసు ఉంది. చెప్పండి, నాకు ఒక మనసు ఉంది. నాకు ఒక మనసు ఉంది. మూడోది ఏంటంటే నేను ఈ శరీరములో ఉన్నాను. చెప్పండి, నేను ఈ శరీరములో ఉన్నాను. నేను ఈ శరీరంలో ఉన్నాను. సో రేపటి నుంచి మీ ఈ మాటలు మారాలి. అంటే నువ్వు అంటే ఎవరు? నువ్వు ఒక ఆత్మ. ఐ యామ్ ఎ స్పిరిట్. నేను ఒక ఆత్మ, నాకు ఒక మనసు ఉంది, నేను శరీరములో నివసిస్తూ ఉన్నాను. విచ్ మీన్స్ నువ్వెవరు? ఈ శరీరం కాదు, ఈ శరీరంలో నువ్వు ఉంటున్నావు అంతే. అందుకే ఈ శరీరం చనిపోయిన తర్వాత మట్టిలో కలిసిపోతూ ఉంది. ఇది శాశ్వతం కాదు. శాశ్వతమైనది ఒకటే, ఒక మనిషికి దేవుడిచ్చిన ఆత్మ. ఈ ఆత్మయే శాశ్వతం. నీవు టెంపరవరీలీ ఒక 30 సంవత్సరాల, 40 సంవత్సరాల, 50 సంవత్సరాలు, 60 సంవత్సరాలు, ఎక్కువ పోతే 100 సంవత్సరాలు ఏం చేస్తున్నావు? నీవు ఈ శరీరములో ఉంటున్నావు అంతే. అందుకే కరెక్ట్, నేను ఒక ఆత్మ, నాకు ఒక మనసుంది, నేను శరీరములో ఉంటున్నాను. ఈ శరీరం క్షయించిపోతూ ఉంటుంది. ప్రియబిడ్డలారా, శరీరం, మనస్సు, ఆత్మ, ఇది 3 ఉంటే కోర్ట్యార్డ్ లేదా ప్రాంగణం అంటే శరీరం, పవిత్ర స్థలము అంటే అది ఒక వ్యక్తి మనసు, అతి పవిత్ర స్థలం అంటే అది ఆ వ్యక్తి ఆత్మ లేదా దేవుడు నివసించు స్థలం. ఈ దేవుడు నివసించే స్థలములో ఒక వ్యక్తి ప్రవేశించాలంటే పిల్లరా శరీరాన్ని దాటుకొని రావాలి, మనస్సును దాటుకొని రావాలి. అప్పుడు మాత్రమే దేవుని పరిశుద్ధమైన సన్నిధికి, ఆ అభిషేకానికి ఒక వ్యక్తి చేరగలుగుతారు. సుధతో వినండి,
దైవానుభవం కలగాలంటే, నిజమైన స్పిరిచువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కలగాలంటే, దేవుని ఆత్మ మానవ ఆత్మతో కలిసిపోవాలంటే, ఆ మందిరములో ఆయన ప్రసన్నని పొందాలంటే, అది ప్రత్యక్షంగా డైరెక్ట్గా మనస్సులోకి ప్రియులారా ఆ ఆత్మలోకి ఏ ఒక్కడు కూడా దేవుని ప్రసన్నత తీసుకొని రాలేదు. అది రావాలంటే నీవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శరీరాన్ని దాటాలి, రెండవదిగా నీ మనస్సును దాటుకోవాలి, మూడవది మాత్రమే నీవు ఆత్మలో దేవుని ప్రసన్నత, దేవుని అభిషేకం, ఆయన శక్తి నీవు పొందుకుంటావు. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 చెప్పండి, దేవవర ప్రసాదము చేత నిన్ను మరియమ్మ వందనము, ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని మాత, పాపాత్ములమైన మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ శరీరాన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాటుకోవాలంటే శరీరాన్ని క్రమపరచాలి, శరీరాన్ని అదుపులో పెట్టాలి, శరీరాన్ని క్రమశిక్షణకి గురి చేయాలి, శరీరానికి డిసిప్లిన్ కావాలి, శరీరానికి పరిశుద్ధత కావాలి. నేను చెప్పాను కదా, ఈ ప్రాంగణం దాటకుండా పవిత్ర స్థలానికి నువ్వు చేరలేవు. ఎందుకంటే ఆ సమాగమన అనక ప్రియబిడ్డలారా, ఈ సమావేశపు గూడారం దేవుడు కట్టించిన రీతి అంతే. నువ్వు కూడా ఎవరు? నువ్వు కూడా ఒక సమావేశపు గూడారమే. ఆ మనిషి అంతరాత్మలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు. దాని బయట మనసుంది, శరీరం ఉంది, ఒకే ఒక ద్వారం ఉంటుంది. ఆ ఒకే ఒక ద్వారం నుంచి నీవు ప్రవేశిస్తే ప్రియులారా, నీవు ఈ ప్రాంగణం దాటాలి. ప్రాంగణం దాటకుండా నీవు పవిత్ర స్థలానికి చేరలేవు. పవిత్ర స్థలం దాటకుండా నీవు అతి పవిత్రమైన స్థలానికి నీవు అడుగుపెట్టలేవు. అలాగే మనిషికి దేవుని ప్రసన్నత, దేవుని అభిషేకం, దేవుని ఆశీర్వాదం, ఆయన సన్నిధి పొందుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనిషి ఏం చేయాలని బిడ్డలారా, శరీరాన్ని పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి, శరీరాన్ని క్రమశిక్షణకి గురి చేయాలి, శరీరాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవాలి, శరీరాన్ని పవిత్రపరచుకోవాలి. ఈ శరీరాన్ని అదుపులో పెట్టి, శరీరాన్ని కంట్రోల్లో పెట్టి, శరీరాన్ని క్రమశిక్షణ పెట్టి, శరీరాన్ని దేవుని యొక్క ప్రసన్నత పొందుకోవటానికి మనం ప్రిపేర్ చేయాలి, తయారు చేయాలి. ఈ తయారు చేయటానికే బిడ్డలారా మనం ఏం చేస్తున్నాం? శారీరకమైన క్రియలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఎక్కడ? దేవుని మందిరములో. ఏం చేస్తున్నావు? చేతులెత్తి ప్రే చేస్తుంటాం, చప్పట్లు కొడతాం, పాట పాడుతాం, మోకరిస్తాం, నిలబడతాం, ఉపవాసం ఉంటాం. అన్ని రకాల శారీరకమైనటువంటి క్రియలు ఇక్కడ వస్తుంది ప్రియులారా. స్తుతి, ఆరాధన, వర్షిప్, ప్రేస్ అందుకే వస్తుంది. అంటే కరిస్మాటిక్ వాళ్ళు ప్రియులారా చప్పట్లు కొడితే, పాట పాడితే వాళ్ళకి వెచ్చి పట్టిందని, మది మరచిపోయిందని ప్రియులారా, ఇది కాదు. ఇది మీరు అలా అనుకుంటే ఈ తప్పుడు ఆలోచన. చప్పట్లు కొట్టటం, పాట పాడటం, చేతులెత్తటం, మోకరించటం, పెద్ద ఎత్తున పాడటం, స్తుతించటం, ప్రార్థన చేయటం, శారీరకమైనటువంటి ఈ కార్యాలు అన్ని మనం ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నామంటే మనం శరీరాన్ని ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నాం, శరీరాన్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నాం, శరీరాన్ని అదుపులో పెట్టుకుంటున్నాం, శరీరాన్ని పరిశుద్ధంగా మనం తయారు చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈ శరీరాన్ని దాటకుండా బిడ్డలారా రెండవ స్థలములో ప్రవేశించలేరు. కానీ కొంతమందికి ప్రభు సన్నిధిలో చప్పట్లు కొట్టడం అంటే, చేతులెత్తి ప్రే చేయటం అంటే, మోకరించటం అంటే, లేదా శారీరకంగా కొన్ని క్రమశిక్షణ అలవాటు చేసుకోవటం అంటే అది నచ్చదు. నీ గౌరవముతో, నీ చదువుతో, డిగ్రీలతో, నీ మంచి మంచి బట్టలతో, నీకు సమాజంలోటువంటి ప్రియులరా అన్ని విధములైన గొప్పతనాలతో నువ్వు ఎప్పుడు కూడా అటువంటి అహంకారముతో నీవు శరీరాన్ని అదుపులో పెట్టుకుని పరిశుద్ధంగా తయారు చేసి దేవుని సన్నిధిని నీవు పొందుకోలేరు.
అందుకే ఈగో కలిగి ఉన్నవాళ్ళు, గర్వం కలిగి ఉన్నవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా దేవుని సన్నిధి పొందలేరు. నీ గర్వం, నీ ఈగో, నీ చదువు, నీ బట్టలు, నీ పేరు ప్రతిష్టలు బిడ్డ, ఇవి అన్నీ కూడా దేవుని ముందు అన్ని తగ్గించి సింపుల్ వినయముతో వినమ్రతతో ప్రభు ముందు గొప్పగా చెప్పుకోవటానికి చూపించటానికి అన్నీ ఆయన ఇచ్చినదే అనేటువంటి ఒక ఆత్మీయ రహస్యం తెలుసుకుని వినయము వినమ్రత సింప్లిసిటీ కలిగి చప్పట్లు కొట్టడానికి, పాట పాడటానికి, చేతులెత్తి ప్రేయ చేయటానికి, మోకరించటానికి, సాగిలపడటానికి, శరీరాన్ని క్రమశిక్షణలో ఉంచటానికి, పవిత్రంగా కాపాడుకోవటానికి చేయగలిగేది అన్నీ చేయాలి. అన్ని చేయాలి. కొన్ని క్యాథలిక్ చర్చెస్లో, క్యాథలిక్ సంఘాలలో ఒక్కొక్క మనిషి వచ్చి చక్కగా ఇస్త్రీ వేసిన డ్రెస్ తీసుకొచ్చి అటు కదిలితే ఇటు కదిలితే షర్టు నలిగిపోతుందేమో, చీర నలిగిపోతుందేమో, మోకరిస్తే ఏదో పోతుందేమో అన్నట్టు బండరాయిలాగా కూర్చుంటారు. బండరాయిలాగా దేవుని సన్నిధిలో. శరీరానికి ఈ మార్పులు తీసుకురావాలి. దేనికోసం నీ దాహముతో ఉంటే, దేవుని సన్నిధి, దేవుని ప్రసన్నత కోసం కోరుకుంటే శరీరాన్ని కంపల్సరిగా అదుపులో పెట్టాల్సిందే. అక్కడ నలిగిపోతుందా, ఊడిపోతుందా అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న లేదు. గమనించండి, దావీదు మహారాజు దేవుని యొక్క మందసాన్ని ఆయన తన పట్టణానికి తీసుకుని వచ్చినప్పుడు మహారాజు ఆయన నాట్యం వేసి చప్పట్లు కొట్టి పాట పాడి దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉండగా బట్టలు ఊడిపోయేది కూడా ఆయనకి గుర్తు లేదు. ఇప్పుడులారా, ఇటువంటి శారీరకమైనటువంటి ఒక డిసిప్లిన్, క్రమశిక్షణ అలవరుచుకోకుండా నీవు దేవుని సన్నిధి ఎప్పుడు పొందలేరు. చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇది అవసరం లేదు అని అనుకుంటారు. ఇది అవసరమే, ఇది అవసరమే. ఉపవాసం ఉండటం, దాన ధర్మ క్రియలు చేయటం, బయట అనేక కార్యాలు చేయటం, ఇవన్నీ ఓకే చేసుకోండి. కానీ దేవుని సన్నిధి పొందాలంటే ఇది కావాలి. ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేయాలి. ఇది అదుపులో పెట్టుకుంటేనే, ఆ పవిత్రత ఉంటేనే, ఆ క్రమశిక్షణ ఉంటేనే బిడ్డలారా నీవు అక్కడి నుంచి రెండవ స్థలానికి రాగలుగుతావు. అది మానసికమైనటువంటి ఒక ఏరియా, వైకారికమైనటువంటి ఏరియా. ఈ ఏరియాలో ప్రియబిడ్డలారా అది మనస్సుని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంది. మానసిక వ్యవహారాలని అది అదుపులో పెడుతుంది. ఎందుకంటే శారీరకమైనటువంటి ఒక స్థితి నుండి మానసిక స్థితికి రాకుండా దేవుని సన్నిధిలో కూర్చున్న వ్యక్తికి మనస్సు అక్కడ ఉండదు. మనిషి ప్రాబ్లం ఏంటంటే బిడ్డలారా, దేవుని సన్నిధిలో శరీరం ఎక్కడ ఉంది, మనసు ఎక్కడో పోతుంది. దేవుని సన్నిధిలో ఉంటున్నావు, మనసు ఎక్కడో ఇంటికి, వంటగదికి, ఏం తినాలి, ఏం తాగాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, రేపేంటేంటి, ఇటువంటి మనసు తిరుగుతూ 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 ఉంటుంది. ఇంకా టీవీ చూసేది, సినిమా చూసేది, మొబైల్ ఫోన్ చూసేది, వీళ్ళు చూసేది, ఇవి అన్ని మనసులో పిచ్చి పిచ్చిగా తిరుగుతూనే ఉంటాయి. బిడ్డలారా, మనస్సును అదుపులో పెట్టుకోవటమే రెండవ పని. దేనికోసం? దేవుని సన్నిధి పొందటానికి రెండవ క్రమశిక్షణ ఇదే. కంటికి కనిపించేవి అన్నీ, చెవులతో వినబడనివి అన్నీ కూడా ప్రియులరా ఇవి అన్ని మనస్సుని చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటుంది. శరీరాన్ని అదుపులో పెట్టుకున్న వాడు మాత్రమే మనస్సును అదుపులో పెట్టుకుంటాడు. శ్రద్ధతో వినండి, బాడీకి డిసిప్లిన్ చేసుకున్నవాడు మాత్రమే, బాడీకి క్రమశిక్షణ నేర్పించేవాడు మాత్రమే, శరీరాన్ని పవిత్రంగా ఉంచుకున్నవాడు మాత్రమే మనస్సుని అదుపులో ఉంచగలుగుతాడు. మనస్సుకి డిసిప్లిన్ నేర్పించగలుగుతాడు. మనస్సుని ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెట్టగలుగుతాడు. ఇది రెండు చాలా అవసరమై ఉంటుంది. మనస్సు శరీరం రెండిటికి దగ్గర దగ్గర సంబంధం ఉంది బిడ్డలారా.
కరిస్మాటిక్ ధ్యాన బడకాలలో, ప్రార్థనా కూటాలలో కొంతమందికి ప్రియబడులారా మానసికమైన కొన్ని అనుభవాలు కలిగితే ఇదే అభిషేకం అనుకుంటారు. శరీరములో ఏదో కొద్దిగా ఫీలింగ్ వచ్చేస్తే ఇదే అనుకుంటారు దైవానుభవం. బిడ్డలారా, ఇది దైవానుభవం కాదు. ఈ మనస్సును కూడా అదుపులో పెట్టుకొని ఆ క్రమశిక్షణలో ఈ మానసిక డిసిప్లిన్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం బిడ్డలారా నీవు మూడవ అతి పవిత్రమైన స్థలానికి నీవు వెళ్ళగలుగుతావు. అక్కడ ఏముంటుంది? అక్కడ నిజమైన దేవుని మందస్సం ఉంటుంది. నీవు హృదయములో, హృదయ కోవిలలో నీవు దేవుని ప్రసన్నతను పొందగలుగుతావు, అభిషేకం పొందగలుగుతావు, ఆయన శక్తిని పొందగలుగుతావు, ఆయన సన్నిధిని పొందగలుగుతావు. ఒక మంచి పాట ఉంది, నా హృదయపు కోవిలలో స్వామి పాడెద స్తుతి గీతం, నా హృదయపు కోవిలలో స్వామి పాడెద స్తుతి గీతం, నా శరణమని నా కోటయని నా సర్వము నీవేనని, యేసయ్యా స్తుతి స్తోత్రం, యేసయ్యా ఘన స్తోత్రం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ మూడవ ప్లేస్ అతి పవిత్ర స్థలం, నీ ఆత్మ దేవుడు నివసించే స్థలం. ఈ ఆత్మ అనుభూతి కలగటం, అక్కడ దేవుని స్వరము ఆలగించటం, ఆయన సన్నిధిలో ఉండటం, ఆయన అభిషేకం పొందుకోవటం, ఆయనతో ఏకమవ్వటం. అక్కడ నిద్ర లేదు, అలసట లేదు, సిగ్గు లేదు, మనుషులు ఏమనుకుంటున్నారో అవసరము లేదు. ఇది ఒక్కసారి ఒక మనిషి పొందుకుంటే బిడ్డలారా, ఈ కీర్తన 84 ప్రారంభంలో చదువుకున్నాం. ఏంటి? దేవుని మందిరం కోసం దాహమని ఉంది, దేవుని సన్నిధి కోసం దాహమని ఉంది. ఈ మూడవ ప్లేస్ శరీరాన్ని దాటి, మనస్సుని దాటి మూడవ స్థానానికి, అతి పవిత్రమైన స్థలానికి, అనగా సమావేశపు గూడారములో ప్రియులారా, ఎలా ప్రాంగణం దాటి, పవిత్ర స్థలం దాటి అతి పవిత్ర స్థలానికి ఒక వ్యక్తి ప్రవేశించి అక్కడ దేవుని యొక్క పరమ సన్నిధిని పొందుకుంటారో ఇదే మార్గం. ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఆత్మీయత అంటే ఇదే మార్గం. ఇది తప్ప ఇంకొక మార్గం వేరే లేదు. చెవియోకి వినండి. దేవుని సన్నిధి కావాలా, ప్రసన్నత కావాలా, అభిషేకం కావాలా, ఎదుగుదల కావాలా, ఆయన ప్రసన్నత పొందుకోవాలా, నీకు ఈ ఒకే ఒక ద్వారం మాత్రమే ఉంటుంది, ఈ ఒకే ఒక మార్గం మాత్రమే ఉంటుంది. నీవు కింద మీద పడి ఏం చేసినా నీవు ఇంకొక మార్గములో ఇది పొందేది లేదు. శరీరం దాటాలి, మనస్సు దాటాలి, ఆత్మలో ఏకీభవించాలి. ప్రాంగణం దాటాలి, పవిత్ర స్థలం దాటాలి, అతి పవిత్ర స్థలానికి ప్రవేశించాలి. ఇదే దేవుడు మోషేకి చెప్పి ఆయన తయారు చేసిన సమావేశపు గూడార ప్రాసెస్. దేవుడు అదే ప్రాసెస్ బిడ్డలారా మనిషిని సృష్టించినప్పుడే కలిగించాడు. శరీరం ఇచ్చాడు, మనసు ఉంది, ఆత్మ ఉంటుంది. ఆత్మలో దేవుని ప్రసన్నత బిడ్డలారా మనం పొందుకుంటున్నాం. కానీ బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఎక్కువ శాతం మనుషులు ఎందుకు దేవుని సన్నిధి పొందుకోవటం లేదంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శరీరాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవటం తెలియదు. శరీరాన్ని పవిత్రంగా ఉంచుకోవటం రాదు. శరీరానికి, శారీరక కోరికలకి డిసిప్లిన్ పెట్టుకోవటం రాదు. అందువలన ఈ శారీరక కార్యాలలోనే తిరుగుతూ ఉంటారు.
ఇదే ఆత్మీయత, ఇదే ప్రార్థన, ఇదే స్పిరిచువాలిటీ, ఇదే అనాయింటింగ్ అని అనుకుంటారు. అది కాదు. కొంతమంది, ఇంకొక శాతం మంది శరీరం నుండి మనస్సుకు వస్తారు. మనసుకు వచ్చి మానసికమైనటువంటి వ్యవహారాలు, ఇమోషనల్ ఫీలింగ్స్లో, భావోత్రియ సంబంధమైనటువంటి అనుభవాల్లో కలిగి ఉంటారు. అంటే నాకు అలా అనిపించింది, నాకు ఇలా అనిపించింది, నాకు అలా అనిపించింది అని రకరకాల అనిపించటం. హలో, అనిపించటం కాదు దేవుని సన్నిధి బిడ్డ. నాకు అలా అనిపించింది, ఇలా అనిపించింది, నేను అది చూశాను, ఇది చూశాను. ప్రియబిడ్డలారా, ఇలా మానసిక వ్యవహారములో, భావోత్రియమైన వ్యవహారములో కొంతమంది కట్టబడి ఉంటారు. కొంతమందికి ఈ మానసిక వ్యవహారములో వారి ఈగో వలన, గర్వం వలన, అహంకారం వలన, నేనేదో పొందుకున్నాను, ఏదో నేను ఎదిగాను, నేను బలపడ్డాను, నాకు అదుంది ఇదుంది అని ఆత్మీయమైనటువంటి సన్నిధికి ముందే ఈ మానసిక వ్యవహారములో కట్టబడి ఉంటారు. ఆత్మీయమైనటువంటి అనుభవం సరిగా పొందుకోకుండా, నేను పొందుకున్నా అంటే నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నానని, ఉపవాసం ఉంటున్నానని, నాకు అది కలిగిందని, ఇది కలిగిందని, నాకు దేవుడు అది ఇచ్చాడు, ఇది ఇచ్చాడు, ఇలా ఇటువంటి సొంతమైనటువంటి భావోత్రియమైన కలిగిన అనుభవాలను చెప్పుకుంటూ తిరుగుతారు. అహంకారముతో, ఈగోతో ఉన్న ఏ ఒక్క మనిషి కూడా బిడ్డలారా దేవుని సన్నిధి పొందటానికి ముందున్నటువంటి ఈ మనస్సుని అదుపులో పెట్టలేరు. ఇది అదుపులో పెట్టాలంటే సంపూర్ణ వినయం, సంపూర్ణ వినమ్రత, మానసికమైన వ్యవహారాలన్నిటినీ కూడా అదుపులో పెట్టుకునే రెండవ స్థాయికి రావాలి. అక్కడి నుంచే బిడ్డలారా మూడవ ప్లేసులకి ద్వారం తెరవబడుతూ ఉంటుంది. ఆ ద్వారం తెరవబడితే బిడ్డలారా నీ మరణం వరకు ఆ అనుభవము నీ నుంచి ఎప్పుడు ఎక్కడికి పోవదు. నీవు వంట చేస్తూ ఉన్నా, నీవు బయట ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నా, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏం చేస్తూ ఉన్నా, ఆ దేవుని సన్నిధి కోసం ఈ కీర్తన 84లో హెడ్డింగ్లో ఉన్నటువంటి దేవుని సన్నిధి కోసం ఒక దాహం, దేవుని ప్రసన్నత కోసం ఉన్న దాహం నిన్ను ఎక్కడికి పోనీయదు. అక్కడ కూర్చుంటే గంటలు గంటలు ఎలా గడిచిపోతాయో నీకు తెలవదు. ఆ ఆత్మీయమైనటువంటి ఐక్యత కలిగి ఉంటే ప్రియబిడ్డలారా నీ మనస్సు మారుతుంది, నీ శరీరం, శారీరక కార్యాలు మారతాయి. ఇదే నిజమైనటువంటి ఆత్మీయత, ఇదే నిజమైన దేవుని ప్రసన్నత. అక్కడ నీకు చప్పట్ల అవసరము లేదు, నీకు పాటల అవసరము లేదు, నీవు చేతులెత్తే అవసరము లేదు, గోళ చేసే అవసరము లేదు, నీవు పెద్దగా శరీరముతో ఏం చేసే అవసరము లేదు. ఎందుకు తెలుసా? నీవు ఇవి అన్ని చేయలేవు. ఎందుకంటే అక్కడ ఇదేమీ అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ సజీవుడమైన దేవునితో నీవు ఏకమయ్యావు. ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ నీ హృదయంలో నీవు పొందుకున్నావు. కాబట్టి అక్కడ నీవు పాట పాడలేవు, చప్పట్లు కొట్టలేవు, నీవు అరవలేరు. ప్రియులారా ఏ బాహ్యమైన కార్యాలను చేయలేవు. నీవు సజీవుడమైన దేవునితో కలిసిపోయావు. అందుకే కరిస్మాటిక్ స్పిరిచువాలిటీ ఈస్ ఎ కంటెంప్లేటివ్ స్పిరిచువాలిటీ అంటారు. కంటెంప్లేటివ్ స్పిరిచువాలిటీ అంటే గాఢమైన నిశ్శబ్దతలో, గాఢమైన మాటలతో వర్ణించలేని, ఎవరు దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేని ఒక ఆత్మీయమైన దేవునితో ఏకమైన ఒక అనుభవం. అక్కడ శరీరము లేదు, అక్కడ మనసు లేదు, కేవలం నా ఆత్మ దేవుని ఆత్మతో కలిసిపోయే ఒకే ఒక అనుభవం. ప్రియబిడ్డలారా
ఈ తపస్కాలములో ఒక పర్సనల్ వ్యక్తిగత ఒక సలహా ఇస్తూ ఉన్నాం. ఈ సలహా ఏంటంటే, మన విశ్వాస జీవితములో అనేక మంది మనసు ఎక్కడ ఉందంటే, నేను కొద్దిగా ఉపవాసం ఉండి శరీరాన్ని పనిష్ చేయాలి, నేను చికెన్ తినకూడదు, మటన్ తినకూడదు, అది ముట్టుకోకూడదు, ఇది ముట్టుకోకూడదు, అక్కడికి చూడవద్దు, ఇక్కడికి చూడవద్దు, వాళ్ళని చూడవద్దు, ఈమెను చూడవద్దు. ప్రియులారా, ఇటువంటి బాహ్యమైనటువంటి కొన్ని కార్యాలపైనే మనుషుల మనస్సు ఉండిపోతూ ఉంటుంది. ఇంకా ఈ డ్రెస్ మార్చుకో, ఆ డ్రెస్ మార్చుకో, ఈ దీక్ష వేసుకో, ఈ మాల వేసుకో, ఆ చెప్పులు తీసేసేయి. ప్రియులారా, ఇది చెయ్యవద్దు అని చెప్పట్లేదు నేను. కానీ మన మనస్సు ఉండవలసినది ఈ బాహ్యమైనటువంటి కార్యాల మీద కాదు. మనం మనస్సు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలంటే, నీ శరీరాన్ని ఎలా నువ్వు అదుపులో పెట్టుకోవాలో చూసుకో. అది అదుపులో పెట్టుకుని, రెండవదిగా మనస్సుని ఎలా అదుపులో పెట్టుకోవాలో చూసుకో. మనస్సు డిస్టర్బ్ అయిపోయే ఏ పనికి వెళ్ళవద్దు, వెళ్ళనీయవద్దు. అర్థమైందా అండి? మనస్సు పిచ్చి పిచ్చిగా అయిపోయేలాగున, మనసుకి పిచ్చిలేసిపోయేలాగున, మనసుని కంట్రోల్లో ఉండలేకుండా ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళిపోయేలాగున ఏ పనికి వెళ్ళవద్దు. అటువంటి పనికి వెళ్ళవద్దు, అటువంటి కార్యాలు చూడవద్దు, అటువంటి జోలికి పోవద్దు. దేవుని సన్నిధి మందిరం కోసం ప్రియులారా కోరుకో. అప్పుడు ఈ కీర్తన 84లో మనకు పలికినటువంటి, నేర్పించినటువంటి ఈ రహస్యం నీ పొందుకుంటావు. అది పొందుకుంటే ఎవ్వరు ఎప్పుడు అది నేను తీసివేయలేరు. అది ఎక్కడికి పోవద్దు కూడా. అది ఒక ప్రార్థన కూటానికి వెళ్ళి, లేదా ఒక ధ్యాన వడకానికి వెళ్ళి 5 రోజులు 10 రోజులు 1 నెల వరకు ఉండేది కాదు. అది శాశ్వతమైనది. అది ఏం చేస్తుందని ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గమనించండి, అది నీ మనస్సును కదిలిస్తూ ఉంది. నీ మనస్సును కదిలిస్తూ ఉంటుంది. అది ఇట్ విల్ షేక్ యువర్ మైండ్. నీ మనసును దులిపేస్తుంది. నంబర్ 1. నంబర్ 2 ప్రియబిడ్డలారా, నీ శరీరానికి ఉజ్జీవం కలిగిస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ అలసట, నిద్ర, సోమరితనం ఇదేమీ ఉండదు బిడ్డలారా. మీ శరీరానికి ఉజ్జీవం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు తెలుసా? ఈ లోపల ఉన్నటువంటి అతి పవిత్ర స్థలంలో ఉన్నటువంటి ఆ దేవుని ప్రసన్నత సన్నిధి ఒక్కసారిని పొందుకుంటే, మనసును దులిపేసి, మనసుని కదిలించి నీ మానసిక మార్పు అక్కడ తెస్తూ ఉంటుంది. రెండవదిగా నీ బాడీకి ఉజ్జీవం, బాడీకి ఆ సంతోషం, బాడీకి నూతన బలం అది నీకు కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఇది కలిగితే అదొక లక్షణం. ఏది? నీవు నిజంగా అతి పవిత్ర స్థలములో ప్రవేశించావని లక్షణ ఇదే. ప్రియబిడ్డలారా గమనించండి, నీవు తిన్నావు అంటే కడుపు నిండాలి. నీవు నీళ్లు తాగావంటే నీ దప్పిక తీరాలి. అదే నీవు తాగావంటే లక్షణం, తిన్నావంటే లక్షణ. అలాగే నీవు అతి పవిత్ర స్థలంలో ప్రవేశించి దేవుని ప్రసన్నత పొందుకున్నావు అంటే దానికి లక్షణ ఏంట ప్రియబిడ్డలారా? నంబర్ 1, మీ మనసుని కదిలిస్తూ ఉంటుంది, మనసుని దులిపేస్తూ ఉంటుంది, శరీరానికి ఉజ్జీవం కలుగుతూ ఉంటుంది, నూతన బలం కలుగుతూ ఉంటుంది. జింకలాగా నీవు పరిగెడతావు. లైక్ ఎ డియర్ నీ విల్ రన్. దేవుని కోసం, దేవుని ఆత్మ కోసం, దేవుని పరిచర్య కోసం. అక్కడ లెక్కలు లేవు. ఇది కలగాలి ప్రియబిడ్డలారా ఈ తపస్కాలంలో. ఈ ఒక రహస్యం మనసులో పెట్టుకో. ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏం చేసినా, ఎవరిని కలిసినా, ఎవరిని మాట్లాడినా, ఈ ప్రాంగణం దాటి, పవిత్ర స్థలం దాటి, అతి పవిత్ర స్థలం ప్రవేశించే
ఈ ఒక తపన. బాడీ దాటి, మనస్సును దాటి, ఆత్మలో నిజంగా దేవుణ్ణి కలుసుకునే ఈ ఒక మార్గం. అది నీవు అనువర్తిస్తే, నేను రాసిస్తామడలారా, నీ జీవితం మారిపోతుంది, నీ కుటుంబ జీవితం మారిపోతుంది, నీ ఆలోచన మారిపోతుంది, నీ మనస్తత్వం మారిపోతుంది, నీ ఉద్దేశం మారిపోతుంది, దేవుడు నిన్ను గురించి ఏర్పడిన ప్రణాళికలు మారిపోతాయి. దీనికోసం ప్రార్థిద్దాం. ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం. ప్రభువైన దేవా, ఈ దినముని బట్టి మీకు వందనములయ్యా. శ్రద్ధతో ఎవరైతే దేవుని వాక్యాన్ని ఆలగించారో ఆ బిడ్డతో నీవే మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. ప్రభువా, ఈ రెండింటిని దాటుకోవటానికి, శరీరాన్ని దాటుకోవటానికి, మనసును దాటుకోవటానికి ఈ బిడ్డలకి ఈ వాక్యము శక్తిని ప్రసాదించునుగాక. ప్రాంగణము దాటి, పవిత్ర స్థలం దాటి, అతి పవిత్ర స్థలంలో నిన్ను కలుసుకోవటానికి, నీ ప్రసన్న పొందుకోవటానికి, అభిషేకం పొందుకోవటానికి ఈ వాక్కు ఈ బిడ్డలకి మానస వికాసం కలిగించునుగాక, దాహం కలిగించునుగాక, మరణం వరకు ఈ అనుభవము వారిలో ఉండి పోవునుగాక. సకల దూతలారా మా కొరకే ప్రార్థించండి. అమ్మా మరియ తల్లి, ఈ బిడ్డలందరూ కూడా నీ కుమారుని యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆత్మీయ ప్రసన్నత పొందుకునేలాగున వారి కోసం ప్రార్థించండి. దేవర ప్రసాదం చేత మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరునికి మాత, పాపాత్ములమైనడు మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, మనం ఇప్పుడు అర్పణ సమయంలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. అప్ప ద్రాక్షరసములు ఇక్కడ కానుకగా అర్పిస్తూ ఉన్నాం. మీరు చేయవలసినది బిడ్డలారా గమనించండి, మీ శరీరాన్ని అర్పించు. శరీరానికి పవిత్రత లేకుండా చేసిన అన్నిటిని నరికేసేయి. శరీరానికి ఈ డిసిప్లిన్ కావాలని అది అర్పించు. రెండవది మనస్సును అర్పించు. ఇది రెండు కానుకగా అర్పిస్తే బిడ్డలారా నీ మూడవ ప్లేస్లో తప్పకుండా అడగబెడతావు. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్లా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజన కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజలో బర్త్డే జరుపుకుంటున్న ముగ్గురు బిడ్డలని, వివాహ వార్షికోత్సవం జరుపుకున్న దంపతులను ప్రభు సన్నిధిలో మనం కానుకగా అర్పించుకుంటాం. అలాగే మాస పెట్టించిన వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఈ మాసలో పాల్గొన్న మీరు వేలాది మంది ఉన్నారు. మీ అందరి విన్నపాలను, ప్రార్థనలను ఈ బలిలో అప్పద్రాక్షరసములు మనం కానుకగా అర్పించుకుందాం. అలాగే శ్రేష్టమైన ఒక అంశం, మనం వాక్యము ధ్యానించినట్లుగా ప్రాంగణము, పవిత్ర స్థలము, అతి పవిత్ర స్థలం, శరీరము, మనస్సు, ఆత్మ, ఈ మూడింటిని ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజలో
నిశ్శబ్దంగా కళ్ళు మూసుకుని అర్పించండి. శరీరాన్ని అదుపులో పెట్టడానికి, శారీరక కోరికలను జయించటానికి, శరీరాన్ని క్రమశిక్షణలో ఉంచటానికి ఒక తపన, ఒక తృష్ణ, ఒక తపస్సుగా తీసుకోండి. మానసిక వ్యవహారాలను, భావోద్రియమైనటి అనుభవాలను అదుపులో పెట్టుకోవటానికి దేవుని సహాయం అడగండి. మనుషులు దీనిని మానవ ప్రయత్నాలతో మాత్రం అదుపులో పెట్టలేరు. కీర్తన 84 మనం చదివినట్లుగా దేవుని సన్నిధి కోసం దాహం, అభిషేకం కోసం దాహం, ఆయనతో ఉండాలని దాహం, నా ఆత్మ దేవుని ఆత్మలో కలిసిపోవాలని తపన ఈ బలిలో ప్రభు కర్పించండి. మన ప్రార్థనా సహాయం అడిగి కోరుకున్న వారందరినీ, ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్య విజయవంతంగా నడిపించి స్పాన్సర్ చేస్తున్న వారిని, ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్ సేవ చేస్తున్న వారిని, వారి కుటుంబాలను, మాకు ఒక్కొక్కరికి ఇవ్వబడినటువంటి బాధ్యతలను, ఈ తపస్కాల దినాలలో జరగబోతున్న అన్ని ప్రార్థనా కూటాలను, దాహమొత్తు వేంచి ఉన్న బిడ్డలని ప్రభువును సమర్పించుకుంటూ ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తిగల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. శారీరక ఉపవాసము వలన మీరు మా దుర్గుణములను అణచివేయిచు ఉన్నారు. మా మనస్సును ఉన్నతమునకు త్రిప్పుచు ఉన్నారు. పుణ్యమును దాని బహుమానమును మాకు ప్రసాదిస్తూ ఉన్నారు. వీటన్నిటినీ క్రీస్తు ద్వారా దయచేయచ్చు ఉన్నారు. వారి ద్వారా దూతలు మీ మహత్వమును పగడచ్చు ఉన్నారు. అధిపతులు ఆరాధించుచు ఉన్నారు. శక్తివంతులు వణుకుచు ఉన్నారు. పరమందల బండలి బలవంతులను, ఆనంద పరవశుల భక్తి జ్వాలకులను ఏకీభవించి ఉత్పొంగుచు నీ స్తుతులను పాడుచు ఉన్నారు. వారలతో మా స్వరము ఏకము చేసి దీన భావముతో నిన్ను నిరంతరం స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నది. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభు నామమున వేయించేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. బిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం మనం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ పరిశుద్ధాత్మయే మనకి అన్ని విధమైనటువంటి ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తిని అనుగ్రహించువాడు. మన మనస్సును అదుపులో ఉంచువాడు. దేవుని సన్నిధికి మనల్ని నడిపించువాడు. ఆ ఆత్మపై ఆధారపడి ప్రార్థిద్దాం. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతయు శోధించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచు ఉన్నావు. ప్రపంచమాది అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు
శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఎలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఎలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలు ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించేదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి యేసుక్రీస్తులో పాట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సొగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖను మోకరించి ఈ తపస్కాల 2వ వారములో ఈ రక్షణ బలి అర్పించడానికి మేమందరినీ పాత్రలుగా చేర్చినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలేవారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి శరీరాన్ని మనస్సును అదుపులో పెట్టుకున్న ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తిని ఈ బిడ్డలకి అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఏలిన వారా ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పోలా ఆంతని అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, నీ సేవకులు సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును, ప్రేమయందును, ఆత్మయందును స్థిరపరచి నడిపించండి. ఉత్థానమగుదమును అన్నమికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరమందు చనిపోయి ఉద్ధరణ స్థలములో ఉన్న ఆత్మలపైనను, దిక్కులేని ఆత్మలపైన కనికరించి వారందరినీ అక్షయ సౌభాగ్యమునకు వారసులుగా చేర్చండి. ఈ మాసంలో పాల్గొన్న బిడ్డలు, పూజలు పెట్టించిన వారు, మా ప్రార్థన సంఘం కోరిన వారందరి కుటుంబాలలో మరణించిన ఆత్మలకు పరలోక మోక్ష భాగ్యము దయచేయండి. ప్రభువా, ఈ పరిశుద్ధ బలిని, ఈ వాక్యాన్ని ప్రతిరోజు వింటున్న ఈ బిడ్డలు వేలాది మంది వాక్యములు ధ్యానించినట్లుగా ప్రాంగణము దాటి, పవిత్ర స్థలము దాటి, అతి పవిత్ర స్థలములో నేను దర్శింతురుగాక. శరీరాన్ని దాటి, మనస్సును దాటి, ఆత్మలో నీ ప్రసన్నత పొందుదురుగాక. ఈనాడు బర్త్డే కొనియాడుతున్న బిడ్డలను, వివాహ వార్షికోత్సవం జరుపుకున్న వారిని, పూజలు పెట్టించిన వారిని, స్పాన్సర్ చేస్తున్న వారిని
హేరాళంగా దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 బిడ్డలారా, రెండు చేతుల పైకి లేపి త్రిత్వక దేవుని సన్నిధిలో ఆయన స్తుతించి ఆరాధించుకుందాం. వారి ద్వారా వారితో వారి యందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన విశ్వాసముతో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపు. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపు. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడుల నుండి రక్షింపము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో క్రమము తప్పిన శారీరక కోరికల నుండి, అదుపులో పెట్టలేని మానసిక వ్యవహారాల నుండి, సైతాను కలిగించు అన్ని ఆటంకముల నుండి ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో పాల్గొంటున్న వారికి విడుదలను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ మోక్ష ఆనందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందుము. ఏలయనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానం మీకు సుఖచున్నానువని మీ అపోసొద్ద వచ్చించిన ప్రభువుని యేసువా, మా పాపములను బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును, నీ మందిరం కోసం వారికి ఉన్న దాహమును, నీ ప్రసన్నత కోసం వారికి ఉన్న తపనను కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం మీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు నిజమైన శాంతిని సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానం ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో ఆత్మస్వరూపి అయి ఉన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. జీవాహారము నేనే, జీవజలము నేనే, నన్ను స్వీకరించువాడు సదా జీవించును.
ప్రభు యేసువే జీవాహారం పరిశుద్ధ బలియాహారం ప్రభు యేసువే జీవాహారం పరిశుద్ధ బలియాహారం వేగమే రండి త్వరపడి రండి ప్రభు యేసుని విందులో పాల్గొనరండి వేగమే రండి త్వరపడి రండి ప్రభు యేసుని విందులో పాల్గొనరండి ప్రభు యేసువే జీవాహారం పరిశుద్ధ బలియాహారం ప్రార్థించుదము. ప్రభువా, సమరయాత్రి స్త్రీతో మాట్లాడి దేవుడు ఆత్మస్వరూపివై ఉన్నావు అని బోధించినందుకు మీకు స్తోత్రం. నీ సన్నద్ధి కోసం దాహముతో ఉన్న ఈ బిడ్డలు ఈ పరిశుద్ధ బలిలో పాల్గొని చేసిన ప్రార్థనలు వారి సమర్పణ నీ సన్నద్ధికి చేరునుగాక. ప్రభువా, శరీరాన్ని మనస్సులో అదుపులో ఉంచుకునే శక్తిని కృపను ఈ పరిశుద్ధ బలి ద్వారా ఈ బిడ్డలు పొందుదురుగాక. ఆత్మలో నీ ప్రసన్నత, నీతో ఏకమయ్యే అనుభూతి, అభిషేకం ఈ బిడ్డలు పొందుదురుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మందరిని మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, 40 రోజులు ఈ తపస్కాలమంతా ఆత్మీయమైనటువంటి ఎదుగుదల మీరు పొందుకునేలాగున మనము ఎన్నో గొప్ప గొప్ప విషయాలు ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం. ప్రతిరోజు ఉదయం 5 గంటలకి ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విని యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీకు ఈ పూజ, ఈ వాక్య సందేశము మేము అందిస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి శుక్రవారం ఆదివారం సప్రసాద ఆరాధనతో కూడినటువంటి ఆత్మీయ విందు మీకోసం ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. బిడ్డలారా, ప్రతిరోజు మీరు దీనిలో పాల్గొనండి, అందరితో మీరు షేర్ చేయండి. బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆత్మ ప్రసన్నత నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని నడిపించబోతుంది. దేవుడు ఈ తపస్కాలములో మిమ్మల్ని ఆత్మ ప్రసన్నతకి నడిపించినట్లుగా చేయునుగాక. అలాగే మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో పిల్లరా మీరు జాయిన్ అవ్వండి. మీరు ఉదయం 3 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ఈ మీకు ఎప్పుడు కావాలన్నా 1 గంట సేపు మీరు మాతో ప్రార్థనలు ఉండవచ్చు. అనేక కుటుంబాలకి ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు దేవుడు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ నంబర్లో సంప్రదించండి. మీకు ఏ అవసరములు ఉన్నా, ఏ ప్రార్థన కావాలన్నా మేము మా టీం సిద్ధంగా ఉండి మీకోసం ప్రే చేస్తారు. దేవుడు మిమ్మల్ని గొప్పగా దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. సర్వశక్తి సంపూర్ణుడా, పరలోకమందున్న నా ప్రియ తండ్రి, సర్వశక్తి సంపూర్ణుడా, పరలోకమందున్న నా ప్రియ తండ్రి, సహోదరులారా మీతోను పాప సంకీర్తనము చేయుచున్నాను. సహోదరులారా మీతోను పాప సంకీర్తనము